how to calculate capital F of x. What is the formula? Probability of capital X is less than or equal to small x minus infinity to x f of t dt. It is a formula for finding capital F of x, right? Now we'll do another problem on finding CDF, right? So take the second problem. Take the second problem on finding CDF, cumulative distribution function, right? The PDF is as follows. The PDF is as follows. The PDF is as follows. Small f of x equals x square by 3, x square by 3, where x is lies between -1 to 2. The PDF is as follows. F of x equals x square by 3, where x is lies between -1 to 2. 0 otherwise. Right? First question. Check whether f of x is density function or not. Second one, compute CDF or capital F of x. The PDF is as follows. Small f of x is given x square by 3. This problem we have done. First problem x is lies between -1 to 2. First question, check whether f of x is density function or not. Second question, compute CDF. Idu now madidve already. Next madkodi same question 1 barbeku 1 baratte. Namma important kelsa enu second question compute CDF idun ಮಾಡಬೇಕು. Okay, first one ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, right? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ first one ಮಾಡೋಣ, second one ಮಾಡೋಣ, right? So we'll start the first question. Check f of x is density function or not. So take the first question. Check f of x is density function. Right? Now, solution. Right? So now, when we call any f of x is a density function, a minus infinity to plus infinity, f of x dx is equal to 1, then only we can tell that the given f of x is density function. 1 barbeku. Idana integrate madidre 1 barbeku. Right? Now we'll start integration from, what is the lower limit? -1. What is the upper limit? 2. -1 to 2. Right? Now, what is the f of x value? X square by dx. Limit avane kodidantane nodi -1 to 2. f of x avane kodidane x square by 3 substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? Integrate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 ಬರಬೇಕು. 1 ಬಂದ್ರೆ the given f of x is density function. Okay? Now we'll start. 1/3 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಡೇಂಜರ್. ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ 1/3 ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1/3 ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the integration? Integration from -1 to 2 x square dx. Still have not done the integration. What I did? So I have taken 1/3 outside. Remaining is x square. Okay? Now next. Now, I will continue here. 1/3 as it is. Integration of x square is x cube by 3. Integration of x square is x cube by 3.
Integration of x square is x cube by 3. Limit is from -1 to 2. Okay. Now next, 3 into 3, 9. 1 by 9, take it outside. 3 into 3, 9. Take it outside. 1 by 9. What is the remaining? Remaining is x cube, which in limit is from -1 to 2. Right? Now we apply the limit. 1 by 9 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Limit apply ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 2 cube minus upper limit minus lower limit -1 ಇದಕ್ಕೆ apply ಮಾಡಿ -1 whole cube. Okay. Now I will write here 1 by 9 as it is. 2 cube is 8. 8 plus 1 agatalva nodi. 2 cube is 8. 8 minus into minus plus 1. 8 plus 1 9. 9 cancelled. You will get. When we get 1, we can tell that the given f of x is density function. ಯಾವಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? The given f of x is density function ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ x cube by 3 ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಆ x cube by 3 ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF. 1 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? therefore f of x is density function. Now wait for a while. So battery is running out. I will put a charger. So wait for a while. ರೈಟ್, ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, x cube by 3 ಅಂತ 1 ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. One by 9, 2 cube is 8. 8 plus 1 9. 1 by 9, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ. 9 cancel, you will get 1. Now ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, f of x is given. f of x is x cube by f of x is given, that is what? x square by 3. ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, x square by 3. x is lies between -1 to 2, ರೈಟ್. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ f of x is density function or not. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ. ಚೆಕ್ f of x 1 ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್, 1 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F of x. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F of x ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, 1 ಬಂತು, ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 1 ಬಂತು. ಲಿಮಿಟ್ ಏನು? -1 to. ಈಗ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದು? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF, ರೈಟ್.
I'll repeat question f of x ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF or capital F of x. What is the formula? What is the formula for CDF? Capital F of x equals probability of capital X is less than small x equals minus infinity to x f of t dt. It is a formula for CDF, right? ನನಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F of x equals ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ -1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, -1 ಇದೆ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ -1. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ -1. -1 x ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ -1 to x ಬರಿಬೇಕು, ರೈಟ್. 2 ಬರಿಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಿಬೇಡಿ. CDF ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ x ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. ಯಾಕೆ x ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಇನ್ನು ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, -1 ಇದೆ. ಫಿಶ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, x ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. x ಫಿಶ್ ಇವಾಗಿನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೆ -1, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ x. ಸರ್ ನೀವು -1 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ್ರಿ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, x ಅಂತ ಬರೀ. ಓಕೆ, ನಾವು f of t dt ಇದೆ ನೋಡಿ, t ಇದೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, t ಹಾಕೋಣ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, t² x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, f of t dt ಅಂತ. t ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t². ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, f of t dt, ರೈಟ್. ಸೊ dt, ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ -1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ x ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 to x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ. 1/3 take it outside. What is the remaining? t². Fine. Next 1/3 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. t² ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. t² ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, t³ / 3. ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ -1 to ರೈಟ್. 1 ತರಲಿರ್ಲಿ. CDF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಬರಲ್ಲ, ರೈಟ್. CDF ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಬರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ f of x is density function or not, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ 1 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. Now observe here, I will write here 3 into 3 9, 1/9 ಆಯ್ತು. What is the remaining? t³. Limit from -1 to x. -1 to x. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಲಿಮಿಟ್ 1/9 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ರೈಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, x³ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ದೆ ನೋಡಿ. t ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಹಾಕ್ಬೇಕು, x³ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ -1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, t ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, -1 whole. Okay, now 1/9 as it is, x³ -1 whole cube is -1 itself. Minus into minus plus, x³ + 1. What is the final answer then? x³ + 1 divided by 9. This will be the final. x³ + 1 by 9 is the final answer. This is what your capital F of x, or it is also called as CDF, cumulative distribution function.
ರೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ -1 to 2 ಅಲ್ವಾ? -1 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ CDF ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಟಿ ಹಾಕಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? t²/3 ಆಯ್ತು. 1/3 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, t² ಉಳಿತು. t² ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t³/3. ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ -1 to x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ t³ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? x³ -1³ you will get x³ + 1/. ಸರ್ ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. t²/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? x²/3 ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So final answer is x³ + 1/9. What is the upper limit here? Upper limit is x. x³ -1³. Okay, what is the final answer here? Capital F of x value is x³ + 1/9. I will engage only 5 minutes, so please stay here. Now same question, ಇನ್ನೊಂದು question ತಗೊಳ್ಳಿ. C, same problem, question C. A is what? Finding the density function. Question B is what? Compute CDF. Question 3, now third question, same problem, compute probability of x is lies between, compute probability of x is lies between 2 to 3. Compute probability of x is lies between 2 to 3. Same question, question C. Okay, now what is the alternative formula for CDF? First ge madide nanu. Alternative formula for CDF is, right, alternative formula for CDF is, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? alternative formula for CDF, probability of x is lies between a to b equals f of b minus f of a alva. This is the formula for alternative formula for CDF. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. What is a value here? A value is 2. What is b value? 3. Right? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನೇ. Probability of x is lies between 2 to 3 equals, ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ CDF. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? 3 ಹಾಕೋಣವಾ? ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? x³ + 1/9 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೈಟ್, ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 3³ + 1/9 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 2. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2³ + 1/, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 3 ಕೇಳಿದಾನಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಇದಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A to B equals f of B minus f of A. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 ಎಫ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? x³ + 1/9. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 3³ + 1/9 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 2³ + 1/9. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್. ರೈಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3³/9 + 1 ಅಂದ್ರೆ 28/9. 3³ is 27 + 1 28/9 plus 8 + 1 9/9. 28/9 as it is plus 9/9 is 1, right? So then cross multiply 28 + 9 37/9 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Sorry, it is minus. This is -1, right? Minus ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ರೈಟ್. 9/9 is 1, right? Now cross multiply with LCM. 9 - 1 9, 28 - 9/9 ಆಗುತ್ತೆ. 28 - 9 is 19. 19/9 is an answer. ರೈಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 3 ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್. Compute x is lies between 2 to 3. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. So final answer is 19/9. So this is x value.
X value is 3. X cube plus 1 by 9. This is X value. 2 cube plus 1 by 9. Right? So we'll continue tomorrow. So one small ಇನ್ನೊಂದು observe ಮಾಡಿ. C ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಹೇಳಿ? Compute probability of X is lies between 2 to 3 ಕೇಳಿದಾನಲ್ವಾ? C question C. ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂತರ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. Integration from what is the lower limit? 2 ಅಲ್ವಾ? What is the upper limit? 3. F of x ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ವಾ? F of x ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? x square by 3 ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 3. F of x ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ? x square by 3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. t ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, x ಇದು x square by 3. ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, 19 by 9 ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಎರಡು ಸೇಮ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ರೈಟ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 2, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ f of x? x square by 3 ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 19 by 9 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, thank you so much for joining today. I will give you one assignment. Still, those who are not sent the last class assignment, I mean yesterday's assignment, please send it. Still, most of them are not sent. Right, send it. Okay, thank you so much for joining. One request from my side: don't miss the class at any cost. Right? ಸುಮ್ಮನೆ one session ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೈಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟುಡೇ, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. And thank you so much for joining today. I hope you understood. Okay, thank you so much. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CDF ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ CDF ಫಾರ್ಮುಲಾ. Right, what is the CDF formula? Capital F of x equals probability of capital X is small x equals minus infinity to x f of t dt. This is the formula for CDF. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್, ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 3. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಕಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅವನು, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿರೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನನಗಂತೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.